Good afternoon, friends. Welcome again to the lecture of concrete technology. Today's lecture topic will be measurement of workability. So, in the previous lecture, I have explained you about the 5 tests which we use for the measurement of workability. ગયા લેક્ચરમાં મેં તમને એક્સપ્લેન કરેલું કે કયા કયા ટેસ્ટ છે આપણે વર્કબિલિટી માટે કરીને. મેં તમને 5 ટેસ્ટના નેમ આપેલા. પહેલું હતું જેનામાંથી પહેલું છે સ્લમ્પ ટેસ્ટ, બીજું છે કોમ્પેક્શન ફેક્ટર ટેસ્ટ, ત્રીજું છે ફ્લો ટેબલ ટેસ્ટ, ચોથું છે VB ટેસ્ટ અને પાંચમું છે કી બોલ ટેસ્ટ. ઓકે, સો લેટ અસ ગો ઇનટુ ધ સ્લમ્પ ટેસ્ટ. As I said in the previous lecture, in this test we will be doing this test for the rich mixes. If you want to say that slump જેનું સારું હશે, ઓકે, જેનું મિક્સ ડિઝાઇન સારામાં સારી હશે, જેની ફ્લોએબલ પ્રોપર્ટીઝ સારી હશે, એ પ્રકારની ડિઝાઇનને આપણે લોકો આ સ્લમ્પ ટેસ્ટમાં કરવા માગીશું. આનામાં શું કરવામાં આવશે? You will be having a slump cone. In this image you are able to see the slump cone which is at the center of this. Okay, in this slump cone the freshly prepared concrete is being kept and divided into 3 layers. The fresh concrete is prepared and એ જે કોન્ક્રીટ આપણે તૈયાર થાય છે એ કોન્ક્રીટને આપણે ફર્સ્ટ લેયરમાં ભરીશું, વિચ ઇઝ એપ્રોક્સિમેટલી 1/3 ઓફ ધીસ લેયર, 1/3 ઓફ ઇટ્સ હાઇટ, એન્ડ ટેમ્પિંગ રોડ લઈને એને 25 ટાઈમ્સ બ્લોસ આપવામાં આવશે. કેમ આપીએ છીએ આપણે બ્લો? એના અંદરથી એર વોઇડ્સ બધી નીકાળવા માટે કરીને, રાઈટ? એન્ડ અગેન ધીસ પ્રોસિજર રિપીટેડ ફોર ધ સેકન્ડ લેયર. Again 25 number of blows is repeated for the second layer, and finally the third layer is being filled to the top of it until it gets filled, and after again third layer is being filled, we will apply again 25 number of blows. Later it is flattened, આનું જે ટોપ છે એ ખરબચડું ના રહે, એ ફ્લેટ રહેવું જોઈએ. Finally what we will do, after giving a certain time, after waiting for 30 seconds or 40 seconds, we will just lift this slump cone up. Then what you could see is that you can see 3 types of failures, right? If the slump is, what you see is kind of top image, true slump, then you can see that this is a good amount of workability. This is good mix. If you see the second slump, it is failing in shear. અડધું તૂટી જશે અને અડધું સ્ટેબલ રહેશે. Okay, so this is kind of failure slump. Okay, and when it comes to third one, it is collapsible slump. Collapsible slump is such a way that entire your mix is extra water has been mixed. જેના કારણે શું થશે? તમારું એ આખું ફેલાઈ જશે તમારું કોન્ક્રીટ. ઓકે, આખું ધડી પડી જશે. તમે જેમ જ કોન કાઢશો બધું ફેલાઈ જશે બધું એ. સો એને કહેવાય કોલેપ્સિબલ સ્લમ્પ. સો ધીસ ઇઝ અ 3 kind of values which you will be having in this slump test. So as I said, મેં તમને પહેલાં જ કીધેલું છે, આ ટેસ્ટની અંદર તમે લોકો એક્સટેન્સિવલી સાઇટ વર્કમાં તમે લોકો વાપરો છો. શેના માટે વાપરીએ છીએ આપણે? એ કોન્ક્રીટ જે આપણે આરએમસીમાં આવે છે, રેડીમિક્સ કોન્ક્રીટમાં, ટ્રકમાં જે મિલરમાં આવે છે, બરાબર, એ કોન્ક્રીટને આપણે એની વર્કબિલિટી જાણવા માટે કરીને આપણે આ સ્લમ્પ ટેસ્ટ કરીએ છીએ, રાઈટ? આ મિક્સમાં સારામાં સારું મિક્સ હોય તો આપણે કહેવામાં આવે એ ટ્રુ સ્લમ્પ છે કરીને. ઇફ ધ સ્લમ્પ ઇઝ ફેલિંગ ઇન શિયર, you can see it in the second image, it will be seen in this way. Okay, if the slump is failing in collapse, right, it is completely collapsing, you can see that it is third kind of image. So આ થયું તમારું સ્લમ્પ ટેસ્ટ. આ બેસિકલી તમને લોકોને સાઇટમાં મેક્સિમમ વાપરવા હોય છે જેની મિક્સ ડિઝાઇન સારી હોય એ જાણવા માટે કરીને. ઓકે, સેકન્ડ ટેસ્ટ ઇઝ યુઅર કોમ્પેક્શન ફેક્ટર ટેસ્ટ. In this compaction factor test, you will be seeing that, let me show you the image first. So you are having 3 containers, right? First one is your bucket, in the second bucket, and third one is your cylinder. So what you will be doing in this, if the concrete, we are knowing the properties of concrete in such a way that it is self-compacting its own self, right? We are filling the concrete. આપણે પહેલી કોન્ક્રીટમાં જે મિક્સ કરીશું, સારામાં સારી મિક્સ જે છે, આપણે લો વર્કબિલિટી માટે આપણે આ ટેસ્ટ કરીએ છીએ. ફોર સપોઝ કોન્ક્રીટની વર્કબિલિટી સારી નથી, સો એ વર્કબિલિટીવાળી એ પ્રકારના કોન્ક્રીટને આપણે વર્કબિલિટી કેટલી છે એ જાણવા માટે કરીને આપણે આ ટેસ્ટ કરીશું, કોમ્પેક્શન ફેક્ટર ટેસ્ટ. આનામાં તમે શું કરશો? જે ફ્રેશલી રેડી મિક્સ કોન્ક્રીટ છે એ કોન્ક્રીટને આપણે ફર્સ્ટ આને ઉપર ભરી કાઢીશું. We will completely filling it to the top. Okay, later what we will do, we will just open the lid. Okay, gate number 1, as you can see in the diagram, in this gate you can see a gate opening, right? We will just open the gate. So due to the action of gravitational force, you can see that the concrete is filled in the second container.
due to action of gravitational force. I am keeping a point or stress over it. because of gravity એ પહેલા બકેટમાંથી બીજા બકેટમાં આવે છે, રાઈટ. સો એ જ્યારે પડતું હશે પોતાના વજનના કારણે, because of its own self weight, it is getting compacted, right. In the same way, we are opening the second gate, which you can see the diagram, right. After opening the second gate, the entire concrete which you have been filled in the second bucket, it gets filled in the cylindrical container, right. So this container is leveled to the flat surface. અને ઉપરનું જે સરફેસ આવશે આપણે કોન્ક્રીટને, ઉપરનું કોન્ક્રીટને કાઢીને એને ફ્લેટ કરી દેવામાં આવશે, right. Later to that, its own weight is measured and values of, by putting it in a formula, we can see that the values is in between. If it is 0.78, okay, then the value is known as, workability is known as very low, which is having a slump of 0 to 25 mm. And later to that, if the value is in compaction factor value is 0.85, its workability is considered as low, which will be having a slump of 25 to 50 mm. If the value of compaction factor test is between 0.9 to 0.9 to 0.93, then that value will be having a slump of 50 to 100 mm slump. Finally, it is having the high, if it is having a high slump, approximately 100 to 175 mm of slump, then you will be getting a value of compaction factor of approximately 0.95. So this is the test for low workability test. Okay. Next, let us go to flow test. In this flow test, what you will be seeing is that you will be having a test apparatus of, you can see as we are having a slump cone, right. In this, you are having a flat surface. You are using this instrument to make it a flat surface after it is getting filled. So we are, as per the design mix, if you are using a M20 or M15 or M25, right, it is being filled in the 5 layers, each of having 25 mm of blows onto the concrete of each layer. તમે જે કોન્ક્રીટ અંદર ભરવાના છો, ફ્રેશ કોન્ક્રીટ તમે જે બનાવો છો, એ કોન્ક્રીટને આપણે 5 લેયરમાં કરવાની છે. અને 5 લેયરમાં આપણે શું કરીશું, દરેક લેયરમાં 25 નંબર ઓફ બ્લોસ આપણે આપવાના છે આ સ્લમ્પ કોનની અંદર. સો વોટ વિલ બી ડુઈંગ ઇઝ ધેટ we will be noticing after first blow 25 number of blows, after second layer again 25 number of blows, after third layer again 25 number of blows. In the same way 5 layers ભરી કાઢ્યા પછી ટોપ સરફેસ ફ્લેટ કરીને આપણે એને શું કરવાનું છે, finally it is left on the table. Okay. So how much time it is going to spread, over how much radius, over how much diameter it is going to spread. તમારે જે કોન્ક્રીટ ફ્રેશ કોન્ક્રીટ છે એ કેટલા રેડિયસમાં સ્પ્રેડ થશે એના ઉપર તમારા લોકોને ડિસાઇડ થશે. એની વેલ્યુઝ તમને લોકોની આપેલી હશે જે તમારે લોકોને ચાર્ટમાં લેવાનું હશે. ઓકે. ઇન ધ IS કોડ્સ these are mentioned કે તમારે કઈ વેલ્યુ રહેશે, કેટલા સ્પ્રેડ થાય તો તમારે કેટલી વર્કેબિલિટી છે. ઓકે. સો એ તમને લોકોને IS કોડ્સમાં મેન્શન કરેલું છે. યુ કેન હેવ એ લુક ઓવર ઇટ. Okay. So depending upon the spread, you can say that it is a true slump or either it is having a low workability or medium workability or high workability. The workability characteristics are mentioned dependent upon the, are mentioned in the IS codes and dependent upon the how much radius it is going to spread. એ કેટલા રેડિયસમાં ફેલાશે, એના ફ્લોબલ પ્રોપર્ટીઝ કેવી છે, એના માટે આનું નામ આપ્યું છે ફ્લો ટેસ્ટ. કેવી રીતના કેટલું ફ્લોબલ પ્રોપર્ટી છે, આ કેટલું સ્પ્રેડ થશે તમે કોન્ક્રીટ, એને જાણવા માટે કહીને આપણે આ ફ્લો ટેસ્ટ કરીએ છીએ. અને ફોર્થ ટેસ્ટ છે એ તમને લોકોને VB ટેસ્ટ કહેવાય છે. યુ કેન સી ધ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ વિચ વી યુઝ ફોર ધ VB ટેસ્ટ. આમ તમે કહેવા જો તો આ VB ટેસ્ટ કેમ આપેલું છે આનું નામ, એન્ડ ધ ટાઈમ વિચ ઇઝ મેઝર્ડ ફોર ધ સ્પ્રેડ ઓફ ધ એન્ટાયર કોન્ક્રીટ. તમારે જે ટાઈમ લાગે છે આ કોનમાં ભરેલું કોન્ક્રીટને, ફ્રેશ કોન્ક્રીટને આપણે કેટલો ટાઈમ લાગે છે આખું ડ્રમ ફેલાવવા માટે કરીને આપણે એ ડ્રમને ઉપાડી દઈશું. વોટ એવર યુ આર ગોઈંગ ટુ સી, રાઈટ, ઇન ધીસ સ્ટીલ સ્લમ્પ કોન ઇઝ, ઇફ યુ આર ગોઈંગ ટુ સી ઇન દેટ, તમારે જે સ્લમ્પ કોન દેખાય છે અંદર ઇમેજમાં, એ સ્લમ્પ કોનના અંદર આપણે ફ્રેશ કોન્ક્રીટ ભરીને એને આપણે લેવલ કરીશું ટ્રાન્સપરન્ટ રાઇડરથી. ઓકે. યુ આર ગોઈંગ ટુ સી ધીસ ઇન ધીસ ઇમેજ, રાઈટ. આ ઇમેજમાં તમને દેખાય છે. એને ફ્લેટ કરીને આપણે એને શું કરીશું, એ બકેટમાં મૂકીને, એઝ યુ નો દેટ, રાઈટ, ઈચ લેયર, આના અંદર 3 લેયર આપીશું, ઈચ લેયરમાં 25 નંબર ઓફ બ્લોસ આપીશું, પછી એનું વજન કરીશું, વજન કર્યા પછી આના અંદર મૂકીશું આપણે કન્ટેનરની અંદર. કન્ટેનર અંદર મૂક્યા પછી આપણે શું જોવા મળે છે કે યુ આર હેવિંગ 4 સ્પ્રિંગ્સ. સી, ઇટ ઇઝ લોડેડ ઓન ધ ટેબલ ઓફ 4 સ્પ્રિંગ્સ. પછી આપણે શું કરીશું, મોટર ચાલુ કરીશું. મોટર ચાલુ કર્યા પછી આ જે
કોન જોવો છો તમે, એ કોનને આપણે ઉપાડી લેવામાં આવશે. સો વિથિન હાઉ મચ ટાઈમ, યુ કેન સી ધ સ્ટોપ વોચ. સો વિથિન હાઉ મચ ટાઈમ ધ કોન્ક્રીટ ઓફ સર્ટેન શેપ ઇઝ ગોઈંગ ટુ ફ્લેટન આઉટ. તમારે જે પર્ટિક્યુલર શેપમાં તમારા સ્લમ્પ કોનના શેપ છે એ શેપમાંથી આ કન્ટિન્યુ તમારે પાણીની જેમ ફ્લો થઈ જાય અને ફ્લેટ થઈ જાય. ઓકે, આ કન્ટેનરમાં ફ્લેટ થઈ જશે તમને લોકોને. સો એ કેટલા ટાઈમના અંદર થશે? બીકોઝ ઓફ ધ વાઇબ્રેશન્સ સેટ ઇટ ઇઝ સેટ. આના અંદર નીચે વાઇબ્રેશન્સ આપીશું, જેના કારણે આ કેટલા ટાઈમમાં તમને લોકોને ફ્લેટ થઈ જશે આ કન્ટેનરની અંદર. એ ટાઈમને આપણે કહીશું વીબી ટાઈમ. ડિપેન્ડિંગ અપોન ધ વીબી ટાઈમ યુ વિલ બી કેલ્ક્યુલેટિંગ ઇટ્સ વર્કેબિલિટી. આ વીબી ટાઈમ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આના અંદર કેટલા સેકન્ડ્સમાં તમારું જે કોન્ક્રીટ જે છે એ કોન્ક્રીટ તમારા લોકોને કમ્પ્લીટલી ફેલ થઈ જાય છે. એ ટાઈમને આપણે કહીશું વીબી ટાઈમ, અને કેટલા સેકન્ડ્સ જે છે એને કહીશું વીબી સેકન્ડ્સ. ઓકે, ફાઇનલી વી આર હેવિંગ એ કી બોલ ટેસ્ટ વિચ ઇઝ નોટ વાઇડલી યુઝડ રાઇટ નાઉ ઇન ઇન્ડિયા. ઓકે, સો આપણે આને અત્યારે સ્કીપ કરીએ. પછી લેટર ઓન, હવે આ જે પાંચે પાંચ ટેસ્ટ તમને જોયા છે, રાઈટ. હવે આના ઉપરથી ખ્યાલ આવતું હશે તમને લોકોને કે ભાઈ જે વર્કેબિલિટી જે છે એ એધર વેરી લો હોઈ શકે છે, કે લો હોઈ શકે છે, કે મીડિયમ હોઈ શકે છે, કે હાઈ હોઈ શકે છે, રાઈટ. ઇફ ધ વર્કેબિલિટી ઇઝ વેરી લો, યુ વિલ બી હેવિંગ એ સ્લમ્પ ઓફ 0 to 25 mm. હવે એની વેલ્યુ કેટલી હશે મેં તમને સ્લમ્પ ટેસ્ટમાં આપેલી છે, 0.78 ની આસપાસ આવશે તમને લોકોને, રાઈટ. સો આ વસ્તુ તમને લોકો, સપોઝ ઇફ ધ વર્કેબિલિટી ઇઝ વેરી લો, સર આનામાં શું થશે? થશે શું કે આના અંદર રોજ વાઇબ્રેટેડ બાય પાવર ઓપરેટેડ મશીન્સ. તમે એક જગ્યાએ કઈ રીતના વાપરશો એ વર્કેબિલિટીવાળા કોન્ક્રીટને કઈ જગ્યાએ તમે વાપરી શકશો? તો ભાઈ કઈ રીતના વાપરી શકશો? જેના અંદર, જે રોડની અંદર તમે લોકો વાઇબ્રેશન્સ ઓછા હોય, રાઈટ. સપોઝ ગામડાના જે રોડ હોય એના અંદર મોટી હેવી મશીન ચાલવાની નથી, રાઈટ. સો યુ કેન યુઝ ધેર ધીસ લો વર્કેબલ કોન્ક્રીટ, very low workable concrete. And when it comes to low workable concrete which is having a slump of 25 to 50 mm, you can use it in under the foundations of the machines, right. તમારા જે ભારે જનરેટર મશીન્સ હોય, અમુલ મેકેનિકલી ઓપરેટેડ મશીન્સ હોય, સો એ જગ્યાએ એના અંડરમાં તમે લોકો જે વાઇબ્રેશન્સ અબ્ઝોર્બ કરી શકે, સો એ ટાઈપના રસ્તાઓમાં તમે લોકો આ મશીન્સને, આ વર્કેબિલિટીને વાપરી શકો છો, આ વર્કેબિલિટીવાળા કોન્ક્રીટને, વિચ ઇઝ હેવિંગ એ લો વર્કેબિલિટી. ઇફ યુ ગો ફોર મીડિયમ કોન્ક્રીટ વર્કેબિલિટી, ઇફ યોર કોન્ક્રીટ ઇઝ હેવિંગ મીડિયમ વર્કેબિલિટી, હેવિંગ એ સ્લમ્પ ઓફ 50 to 100 mm, then you can say that the manually concrete, for suppose you can use it in slabs, you can use it in columns, you can use it in beams. Okay, so આવી જગ્યાએ તમે વાપરી શકો છો if it is medium workability. If it is high workability you can use it anywhere, right. એ વર્કેબિલિટી વાળા, હાઈ વર્કેબિલિટી વાળા તમે રોડ્સમાં પણ વાપરી શકો છો, સ્ટ્રક્ચર્સમાં પણ વાપરી શકો છો, બીમ્સ, કોલમ્સ, સ્લેબ્સ, બ્રિજેસ, સ્લેબ્સ, ડેક સ્લેબ્સ, એક્સેટ્રા એક્સેટ્રા. યુ કેન યુઝ ઇટ ઇન એવરીવેર. ઓકે, આ દરેકની રેન્જ આપેલી છે. ફોર સપોઝ ઇફ યુ આર યુઝિંગ એ પ્રીકાસ્ટ કોન્ક્રીટ સ્ટ્રક્ચર્સ, તમે પહેલાંથી રેડી થયેલા કોન્ક્રીટ સ્ટ્રક્ચર્સ કે જે સ્ટ્રક્ચર છે એ સ્ટ્રક્ચર તમે બીજી જગ્યાએ મેન્યુફેક્ચરિંગ થાય છે, એનું કાસ્ટિંગ બીજી જગ્યાએ થાય છે, સો એના માટે સુટેબલ સ્લમ્પ કેટલું રહેવું જોઈએ? યુ કેન સી દેટ. એવી રીતના તમે લોકો મેક્સિમમ સ્લમ્પ તમારે 25 mm આપેલું છે, અને સુટેબલ વીબી ટાઈમ ઇટ ઇઝ એપ્રોક્સિમેટલી ઇક્વલ ટુ 12 minutes. કે ભાઈ 12 મિનિટમાં તમારું જે સ્લમ્પ છે એ સ્લમ્પ કમ્પ્લીટલી ફ્લેટ થઈ જવું જોઈએ. સો ઇન ધ સેમ વે યુ કેન ઓલ્સો સી ફોર માસ કોન્ક્રીટિંગ વિચ ઇઝ હેવિંગ maximum slump of 50 mm, and in inches it is approximately 2 inches of slump. Okay, and if you are doing the VB test, it should approximately within 4 seconds it should be completely failure. So in the same way અલગ અલગ તમને લોકોને ટેસ્ટ આપેલા છે, જેના અલગ અલગ રીડિંગ્સ આવશે તમને લોકોને, કઈ વસ્તુ માટે શું વાપરવાનું છે, કેટલું સ્લમ્પ લેવાનું છે, આ ચાર્ટમાં તમે લોકો જોઈ શકશો. યુ કેન હેવ ઇટ ફોર ધ રેફરન્સ. ઓકે, લેટર્સ મેં તમને કીધેલું, રાઈટ. આના પહેલાના સેક્શનમાં તમને લોકોને કીધેલું કે ભાઈ સેગ્રીગેશન કરીને એક ટોપિક આવશે અને બ્લીડિંગ કરીને એક ટોપિક આવશે. સો વોટ ડુ યુ મીન બાય સેગ્રીગેશન? સેગ્રીગેશન એટલે એવું છે, મતલબ કે સેપરેશન ઓફ ધ કોન્સ્ટિટ્યુઅન્ટ્સ. સો કોન્સ્ટિટ્યુઅન્ટ્સ એટલે શું? આપણા જે મેમ્બર્સ છે, ઓકે, લાઈક યુ આર હેવિંગ એ fine aggregate, you are having a coarse aggregate, you are having a water, and you are having a cement, right. કોન્ક્રીટમાં આ ચાર વસ્તુ કોમન છે. સો આ ચાર વસ્તુ છૂટી પડી જતી હોય, રાઈટ. whenever you are placing a concrete in a structure or in a part of a structure, તમે બીમમાં નાખો છો, રાઈટ, તમે કોલમમાં નાખો છો, તમે સ્લેબમાં નાખો છો, ત્યારે આના કારણે પાર્ટિકલ છૂટા પડી જતા હશે એકબીજાથી, રાઈટ. મિક્સરમાંથી કપચી અલગ થઈ જાય, રેતી અલગ થઈ જાય, પાણી છૂટું પડી જાય, એવું તેવું થતું હશે, તો એ પ્રોસેસને કહેવાય આપણે સેગ્રીગેશન.
રાઈટ. સો આનામાં બે પ્રકારના હોય છે. when it comes to segregation part, these are of two types. So in the initial stage is known as first form. એના સ્ટાર્ટિંગ સ્ટેજમાં કહીએ તો શું થશે, કોર્સ પાર્ટિકલ્સ રાઈટ, લાઈક કપચી જે છે તમારી કોર્સ એગ્રીગેટ જે છે એ તમને લોકોને ફાઇન એગ્રીગેટથી છૂટું પડવા માગશે, રાઈટ. સો ફર્સ્ટ સ્ટેજમાં તમારે એ જોવા મળશે. સેકન્ડ સ્ટેજમાં શું જોવા મળશે તમને લોકોને, ફોર સપોઝ આ સેકન્ડ સ્ટેજ ક્યારે જોવા મળે છે, વેન એવર એક્સ્ટ્રા એડિશનલ પર્સન્ટેજ ઓફ વોટર, જરૂરિયાત કરતાં વધારે પડતું પાણી તમને લોકોને મિક્સ કરશો ત્યારે તમને લોકોને આ ટાઈપના ઇશ્યુઝ જોવા મળશે. કે વોટ વિલ હેપન અકર્સ ઇન વેટ મિક્સેસ, જો મેં તમને કીધેલું રાઈટ એના જેમ જ તમને લોકોને થશે. વોટ વિલ બી સીઈંગ ઇઝ દેટ સિમેન્ટ અને વોટર જે પેસ્ટ હશે તમને લોકોને, સિમેન્ટ અને પાણીનું જે મિક્સચર હશે એ મિક્સચરમાંથી છૂટું પડી જવા માગશે, એ કમ્પ્લીટ કોન્ક્રીટમાંથી છૂટું પડી જવા માગશે. સો ધીઝ આર ધ ટુ સ્ટેજીસ. ફર્સ્ટ સ્ટેજમાં તમારી જે કપચી છે એ છૂટું પડી જશે. સેકન્ડ સ્ટેજમાં તમારા લોકોને પાણી જે વધારે બધું મિક્સ થઈ ગયું હશે તો પાણી અને સિમેન્ટ સાથે બહાર નીકળી જશે, જે મેઇન ઇન્ગ્રીડિયન્ટ છે સ્ટ્રેન્થ આપવા માટે કરીને. ઓકે, સો આના કારણ કયા કયા છે. ફોર સપોઝ તમે પ્રેક્ટિકલ સાઇટ એક્સપોઝરમાં જોશો તો કે સાઇટમાં કઈ રીતે તમે લોકોને સેગ્રીગેશન જોવા મળે છે. સો લેટ મી એક્સપ્લેન યુ દેટ. ડ્રોપિંગ ઓફ કોન્ક્રીટ ફ્રોમ એ કન્સિડરેબલ હાઇટ, કે તમે કોન્ક્રીટ જે લેમેન છે એ શું કરવાનો, કોન્ક્રીટ અમુક વાર થાકી ગયેલો હોય રાઈટ, સવારથી સાંજ સુધી કન્ટિન્યુ કામ કરે, તો ઇન્સ્ટેડ ઓફ કન્સિડરિંગ ઓર ગિવિંગ હિમ એ બ્રેક તમે કન્ટિન્યુ વાપરતા હોય તો હી વિલ બી એ હેક્ટિક રાઈટ. સો એ શું કરશે, એ વાકો પડ્યા વગર ડાયરેક્ટ કોન્ક્રીટને ઉપરથી નીચે છૂટો ફેંકી દેશે કોન્ક્રીટને. બીકોઝ ઓફ દેટ વોટ વિલ હેપન, યુ કેન સી દેટ કોન્ક્રીટમાં જે કપચી છે એ છૂટી પડી જશે. કે તમારો કોન્ક્રીટમાં કપચી કઈને જશે, બોટમ ઓફ ધ સ્ટ્રક્ચર. તમે બીમમાં નાખશો તો બીમમાં નીચેની બાજુ કપચી આવી જશે, કોર્સ એગ્રીગેટ આવી જશે, અને ઉપરની બાજુ બધું એ સિમેન્ટનો પેસ્ટ હશે. સો એવી રીતના અલગ થવાના ચાન્સીસ વધારે છે. ઇરેગ્યુલર મિક્સ તમારા ચાન્સીસ વધારે થવાના ચાન્સીસ છે, રાઈટ. પાસિંગ એલોંગ અ ચૂટે પર્ટિક્યુલરલી વિથ ચેન્જીસ ઓફ ડાયરેક્શન એન્ડ ડિસ્ચાર્જિંગ અગેન્સ્ટ ઓબ્સ્ટેકલ, કે ભાઈ આ રીતના થવા તમારે શું થાય છે, તમને લોકોને જે પર્ટિક્યુલર યુનિફોર્મ મિક્સ આવવું જોઈએ એ યુનિફોર્મ મિક્સ તમને લોકોને જોવા નહીં મળે. પછી નેક્સ્ટ શું જોવા મળે છે, કોન્ક્રીટ શુડ ઓલવેઝ બી પ્લેસ્ડ ઇન અ ડાયરેક્ટ પોઝિશન ઇન વિચ ટુ રિમેન એન્ડ મસ્ટ નોટ બી અલાઉડ ટુ ફ્લો. તમે શું કરવા માંગો છો, ફોર સપોઝ ઇફ યુ આર લેઇંગ ધીસ કોન્ક્રીટ ઓન એ સ્ટેરકેસ એટલે શું, સીડીઓ પર તમે પ્લેસ કરવા માંગશો કોન્ક્રીટને, તો તમને શું જોવા મળે છે, એક તો એ જોવા મળશે કે એ ફ્લોએબલ પ્રોપર્ટી છે. તમે જે કોન્ક્રીટ જે બનાવવાનું છે રિચ મિક્સ હશે તો રિચ મિક્સમાં શું જોવા મળશે, ઇટ ઇઝ હેવિંગ ગુડ ફ્લોએબલ પ્રોપર્ટીઝ. એટલે એ ધાડમાં તમારા લોકોને ફ્લો થવાની પ્રોપર્ટી છે કોન્ક્રીટની. સો આપણે એટલું ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે એ કોન્ક્રીટમાં ફ્લોએબલ પ્રોપર્ટીઝ ઓછી હોય, રાઈટ. સો ઇમ્પ્રોપર યુઝ ઓફ વાઇબ્રેટર ઇન્ક્રીઝેસ સેગ્રીગેશન. તમને લોકોને વાઇબ્રેશન જે વાઇબ્રેટર તમે લોકો એર મોલિક્યુલ્સને વોઇડ રેશિયોને ઓછી કરવા માટે તમે વાપરો છો એ પણ તમારે ઇસ્યુ થઈ શકે છે. પણ ઇસ્યુ ક્યારે થશે, ફોર સપોઝ ઇફ યુ આર અલાઉવિંગ ઇટ ફોર ધ વાઇબ્રેશન ઓફ 5 to 10 seconds, it's okay, right. If you are continuously doing the vibration at a single side approximately for more than 20 seconds, so શું થશે, instead of increasing its strength, instead of removing the voids, it will increase the percentage of voids, right. આઈ હોપ યુ આર અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ. તમે એક જ જગ્યાએ વાઇબ્રેટર કોન્ક્રીટને અંદર મૂકી રાખશો, સો જે એનું કામ શું છે, હવાને બહાર કાઢવાનું. ઇન્સ્ટેડ ઓફ રિમૂવિંગ ધ એર તમે લિમિટેડ 5 to 10 seconds મૂકી રાખો તો કંઈ વાંધો નથી. પણ if it goes beyond a particular time, then what will happen is that instead of decreasing the time, it will increase the time, right. Increase the percentage of air voids, which will indirectly result in the strength of the concrete decreases. પછી તમને લોકો જોશો કે સેગ્રીગેશનના કારણે તમે લોકો ઇમેજીસ બતાવું છું, રાઈટ. મેં તમને કીધેલું તમારા જે લેમેન છે એ લેમેન છૂટું નાખી દેશે તો કપચી નીચેની બાજુ આવી જશે ને ઉપરની બાજુ માલ રહી જશે તમારો, રાઈટ. જે આને કહેવાય કોન્ક્રીટ ફ્રેશ મિક્સ જે છે, ફ્રેશ મિક્સમાં કપચી છૂટી પડી ગઈ, જો કોર્સ એગ્રીગેટ છૂટા પડી ગયા છે અને તમને લોકોને એક બાજુ ફાઇન આવ્યું છે, સિમેન્ટ પેસ્ટ એક બાજુ રહી ગયો છે. સો આ પ્રકારના ચાન્સીસ તમારા લોકોને આવવાના ચાન્સીસ છે. સો આ ટાઈપનું ચાન્સીસ શું તમારા સાઇટમાં, વોટ વિલ યુ સી, યુ વિલ સી કેટાસ્ટ્રોફિક ફેલ્યુર્સ, રાઈટ. ઇફ ઇટ ઇઝ અ મેગા સ્ટ્રક્ચર અને એ બોટમ કોલમ છે જે મેઇન કોલમ કહેવાય, હવે આ કોલમ બોટમ કોલમ થયો તો વોટ વિલ ધ લાઈફ ઓફ ધ સ્ટ્રક્ચર, ઇટ વિલ ડિક્રીઝ અને સ્ટ્રેન્થ પણ 50% સુધી ડિક્રીઝ થવાના ચાન્સીસ છે. એની લાઈફ તો ડિક્રીઝ થશે જ બિલ્ડિંગની, અને સ્ટ્રેન્થ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ તમે સપોઝ એના ઉપર 10 માળની બિલ્ડિંગ બનાવવા જશો તો એટ ધ એન્ડ ઓફ સર્વિસ પીરિયડ ઇટ વિલ બી કમ્પ્લીટ ફેલ્યુર, રાઈટ. સડનલી તમારા લોકો ફેલ્યુર જોવા મળશે ઇન કેસ ઓફ એન અર્થક્વેક ઓર એની કાઇન્ડ ઓફ સિનેરિયો. લેટર સી
This is a kind of failure because of segregation, improper. For suppose if you are placing a vibrator for too much long, see this is the kind of failure which you are going to see at the construction site. તમારા લોકોને આ પ્રકારનું failure. No one will like to have this kind of failures, right? So એના segregation અને જે bleeding છે, આના જે case studies છે, આના જે failure mechanism છે, it will cost life of human beings, right? So આ પ્રકારનું scenario તમારે થવું ના જોઈએ. It is a major issue in the construction site. મેં તમને કીધેલું રાઈટ, આ અંદર તમે ઓવર વાઇબ્રેશન આપશો તો શું જોવા મળશે તમને લોકોને? બીકોઝ ઓફ ધી ઓવર વાઇબ્રેશન્સ તમારા જે ઉપરનું જે સિમેન્ટ પેસ્ટ છે ઉપરની બાજુ રહી ગયું છે અને એગ્રીગેટ્સ બધા નીચે જતા રહ્યા છે, રાઈટ. વેર ઓન ધ રાઇટ સાઇડ ઇટ ઇઝ એ પરફેક્ટલી મિક્સ કોન્ક્રીટ. જે કોન્ક્રીટમાં 5 to 10 સેકન્ડ તમે રાખશો તમને લોકો તો પરફેક્ટલી મિક્સ કોન્ક્રીટ તમને લોકોને જોવા મળશે. અને વેર એઝ ફર્સ્ટ મિક્સ ઇઝ નથિંગ બટ આનંદ તમને લોકોને ઓવર વાઇબ્રેશનને કારણે તમારી સ્ટ્રેન્થ ઘટી જશે, સરફેસ તમને લોકોને ઉખડી આવશે ઉપરનો ટોપ સરફેસ જે છે. ઓકે, એવું ના થવું જોઈએ આપણે. સો દેટ વોઝ ધ અબાઉટ ધ સેગ્રીગેશન એન્ડ લેટ અસ કમ ટુ ધ બ્લીડિંગ પાર્ટ. બ્લીડિંગમાં શું જોવા મળશે તમને લોકોને? ઓકે, બ્લીડિંગ ઇઝ નથિંગ બટ ઇટ ઇઝ અ ફોર્મ ઓફ સેગ્રીગેશન. સેગ્રીગેશન શું છે? ઇટ ઇઝ એ પાર્ટ ઓફ સેગ્રીગેશન કંઈ કહે છે. સી એઝ આઈ મેન્શન રાઈટ, સેગ્રીગેશન કેટલું ખતરનાક હોઈ શકે છે અને ઘાતક હોઈ શકે છે. ઇન ધ સેમ વે ઇટ ઇઝ એ પાર્ટ ઓફ સેગ્રીગેશન. બ્લીડિંગ ઇઝ નથિંગ બટ ઇટ ઇઝ એ પાર્ટ ઓફ એ સેગ્રીગેશન. શું થાય છે અંદર? લેટ અસ સી રાઈટ, ઇન વિચ સમ ઓફ ધી વોટર ઇન મિક્સ tends to rise the surface of partly freshly made concrete. તમે જે જો ફર્સ્ટ સપોઝ આનામાં કહું, લેટ મી શો યુ ધીસ ઇમેજ. બ્લીડિંગ શું થશે? ફર્સ્ટ સપોઝ આનામાંથી જે ફ્રેશ કોન્ક્રીટના અંદર ઉપર જે મિક્સ છે તમે જોવો સાહેબ છૂટા પડી ગયા છે બધા, કપચી નીચે જતી રહી છે અને ઉપરની બાજુ સિમેન્ટનો પેસ્ટ આવી ગયો છે. સો આના અંદર શું થશે? આના અંદર પણ એ જ ટાઈપનો સિનારીઓ થશે. ઓકે, બસ એટલું થશે કે અંદર પાણી પણ એક્સ્ટ્રા વધારે બધું ફિનિશિંગ ગ્લેઝિંગ મારતું હશે તમારું કોન્ક્રીટ. બ્લીડિંગમાં શું થશે? તમારા લોકોને ગ્લેઝિંગ વાળી ફિનિશ આવશે. ઓકે, ચમકતું હશે કોન્ક્રીટ તમારા લોકોને, એક્સ્ટ્રા વોટરની કારણે થાય છે આ. રીઝન જુઓ, caused by the inability of solid constituents of the mix to hold all the mixed water when they settle downwards. કે ભાઈ શું થાય છે? જ્યારે પણ આ જે કપચી રેતી તમે જે મિક્સ કરો છો એ તમે એક જગ્યાએ સ્લેબમાં ભરો છો કે બીમમાં ભરો છો. ઓકે, when you are placing this concrete, freshly mixed concrete, so what happens is that the heavily weight particles get to the bottom of the side and lightweight particles go to the topper of the side. એવું ના થવું જોઈએ. ઓકે, પણ એવું થાય તો એને કહેવાય બ્લીડિંગ ઇનસાઇડ. ઓકે, સો આ કહે છે ઇફ ધ બ્લીડિંગ વોટર ઇઝ રીમિક્સ્ડ ડ્યુરિંગ ફિનિશિંગ ઓફ ધ ટોપ સરફેસ, કે તમે જે પાણી જે એક્સ્ટ્રા નીકળી જાય છે રાઈટ, સિમેન્ટ અને પાણી બંને મિક્સ થઈને નીકળી જતું હોય તો એને શું કરવાનું છે આપણે? એ પ્રકારના પાણી તમે પાછું વાપરવા માંગશો તો શું થશે? એ તમારા સરફેસનું જે છે ઓકે, ઓન વિચ ધ સરફેસ ઇઝ ગોઈંગ ટુ વેર એન્ડ ટેર, એ સરફેસ તમારા લોકોને વીક થઈ જશે. એટલે ફોર સપોઝ તમે જે સ્લેબ ઉપર તમે ચાલવાના છો રાઈટ, એ સ્લેબ તમારું ઢીલું પડી જશે. જે સ્ટ્રેન્થ તમને લોકોને આપવાની હતી, ફોર સપોઝ M25 નું જે સ્ટ્રેન્થ અલ્ટિમેટલી જે સ્ટ્રેન્થ આવશે એ M25 નું સ્ટ્રેન્થ નહીં આપે. ઇટ વિલ બી શોઈંગ એ સ્ટ્રેન્થ ઓફ M20 ઓર M15, રાઈટ. એ તમને સ્ટ્રેન્થ એટલું બધું નહીં આપી શકે ઇફ યુ આર ગોઈંગ ટુ રીયુઝ ધ વોટર ઓફ બ્લીડિંગ. ઓકે, સી વોટ ઇઝ હેપનિંગ? આ નોટ આપેલું છે જો તમે લોકો, સમ ઓફ ધ રાઇઝિંગ વોટર બીકમ્સ ટ્રેપ્ડ ઓન ધ અંડર સાઇડ ઓફ ધ કોર્સ એગ્રીગેટ. શું કહે છે તમને લોકોને? અમુક વાર શું થાય છે કે જે પાણી જે છે એક એગ્રીગેટ કપચીને વચ્ચે ભરાઈ ગઈને એક બબુલના ફોર્મમાં અંદરની બાજુ ખોખલું બનીને રહી જાય છે, રાઈટ. સો ક્રિએટિંગ એ ઝોન ઓફ પૂર બોન્ડ. સી થસ ક્રિએટિંગ એ ઝોન્સ ઓફ પૂર બોન્ડ, કે જેના કારણે શું થાય છે? ફોર સપોઝ 10-15 કપચીની વચ્ચે અમુક પાણી ભરાઈ ગયેલું છે. શું જોવા મળશે તમને લોકોને? જ્યારે પણ એના પર વજન પડશે ઇટ કેન શો એ પીસ ઓફ ક્રેકિંગ, રાઈટ. ઇટ કેન રિઝલ્ટ ઇન ક્રેકિંગ. શું જોઈએ આપણે? મેં તમને કીધું રાઈટ, ઇફ ઇટ ઇઝ એ પાર્ટ ઓફ સેગ્રીગેશન ઇટ ઇઝ ઓલવેઝ ગોઈંગ ટુ બી હાર્મફુલ. ઇઝ ઇટ હાર્મફુલ ઓર નોટ? નાઉ યુ રિપ્લાય મી. ઇટ ઇઝ ડેફિનેટલી હાર્મફુલ, રાઈટ. બ્લીડિંગ નીડ નોટ નેસેસરી બી હાર્મફુલ. એ હાર્મફુલ છે જ. ઇન વન સિનારિયો ઇટ ઇઝ હાર્મફુલ, પણ ક્યારે હાર્મફુલ નહીં હોય? લેટ અસ સી રાઈટ. ઇફ ઇટ ઇઝ અનડિસ્ટર્બડ, તમે સપોઝ તમે બિલ્ડિંગ બનાવી અને બિલ્ડિંગને તમે લોકો રહેવા નથી ગયા રાઈટ, અને છોડી દીધી બિલ્ડિંગ. ઇફ યુ આર અબાઇડિંગ ધ બિલ્ડિંગ, એવું તો થવાનું નથી રાઈટ. ઇફ યુ આર મેકિંગ એ સ્ટ્રક્ચર યુ આર નોટ ગોઈંગ ટુ અબેન્ડન ઇટ, રાઈટ. યુ આર ગોઈંગ ટુ યુઝ ઇટ. સો એ જ કહે છે જ્યારે પણ તમે એ સ્ટ્રક્ચરને અનડિસ્ટર્બ થશે, જ્યાર સુધી એ સ્ટ્રક્ચર અનડિસ્ટર્બડ હશે, કે એના પર કોઈ લોડ નહીં આવે, કે એના પર કોઈ જાતની વસ્તુ નહીં મૂકવામાં આવે, કે એના જે પ્રકારનો કોઈ જાતનો લોડિંગ ક્રાઇટેરિયા કે એર્થક્વેક નહીં આવે, ત્યાર સુધી આ સેફ છે કંઈ કહે છે. ઓકે, ત્યાર સુધી એ સ્ટ્રક્ચર સેફ છે. ઓકે, સો આ કહે છે તમને લોકોને.
હાઉ કેન વી રેડ્યુસ બ્લીડિંગ? અત્યાર સુધી આપણે સેગ્રીગેશન જાણી લીધું, અત્યાર સુધી આપણે બ્લીડિંગ જાણી લીધું. હવે આપણે શું કરીશું કે આ બ્લીડિંગ ઓછું થઈ જાય. સો લેટ મી ઇન્ટ્રોડ્યુસ યુ. બ્લીડિંગ ઇઝ ડિક્રીઝડ બાય ઇન્ક્રીઝિંગ ધ ફાઇનનેસ ઓફ ધ સિમેન્ટ. કે તમારી જે ફાઇનનેસ છે સિમેન્ટની, રાઈટ, ઇફ યુ આર ગોઈંગ ટુ OPC 53 ઓર PPC 53 સિમેન્ટ, રાઈટ, સો એ પ્રકારના સિમેન્ટમાં તમારા લોકોને અલ્ટ્રા ફાઇન સિમેન્ટ હોય છે. સો એ સિમેન્ટને અલ્ટ્રા ફાઇન સિમેન્ટ તમે લેશો એટલું એની બોન્ડિંગ પ્રોપર્ટીઝ વધશે. એ જેટલી બોન્ડિંગ પ્રોપર્ટીઝ વધશે એટલું તમારું બ્લીડિંગ અને સેગ્રીગેશન ઓછું થશે, રાઈટ. એઝ આઈ સેડ, રિચ મિક્સેસ આર લેસ પ્રોન ટુ બ્લીડિંગ દેન ધ લીન વન્સ. તમારે જે રિચ મિક્સ હશે, ઇફ યુ આર મેન્ટેનિંગ ધ ક્વોલિટી એન્ડ ક્વોન્ટિટી ઓફ કોન્ક્રીટ, then you can see that the rich mixes are the best ones which will have no bleeding at all. Okay, and later to that what we can see is that rich mixes reduction in bleeding is obtained by addition of pozzolanas or aluminum powder. આ પ્રકાર એક પ્રકારના admixtures છે. ઓકે, we can also decrease it by addition of admixtures. અમુક એક પ્રકારના chemicals છે also known as pozzolanas. Okay, so after adding these certain aluminum powder and pozzolanas and admixtures, we can also decrease the percentage of bleeding to some extent. Okay, so in next class we will be seeing about the compaction of concrete. So that's all for today. So we have seen the topics known as segregation as well as bleeding, right? And what are the effects of it in the site when compared to segregation? What are the effects of the bleeding when compared to segregation? What are the difference between the segregation and bleeding? What are the reasons behind it? And what are the results when we see it on the site? Right? So that's all for today. And in the next class, I will be teaching you about what do you mean by compaction of concrete. Right? So that's all for today. Thank you.